کتابوں کا تھا، جو وقت بیٹے کی تربیت کا وقت تھا ہم نے اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا۔ اب وہ گانے سنتا ہے تو سلمان خان کے سنتا ہے، اب وہ ترانے سنتا ہے تو پھر شاہ رخ خان کے سنتا ہے۔ میں کہتا ہوں نادان، اگر تجھے کسی خان کے ترانے سنانے ہیں تو کسی اور کے مت سنا، مدینے والے مصطفیٰ کے نام کے ترانے سنا۔ اگر کسی کا نام سنانا ہے تو امام علی مقام کے ترانے سنا۔ حضرات، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہمیں کچھ پیغام دیتا ہے، ہمیں کچھ سبق دیتا ہے۔ محرم کا مہینہ آج ہم دیکھیں، جب محرم کی 9 تاریخ آتی ہے، 9 تاریخ گزر جائے، جب 10 تاریخ شروع ہوتی ہے نا، جس کو شب عاشورہ کہا جاتا ہے، شب عاشورہ اللہ الصمد، یہ محرم کی 10 تاریخ کی رات ہے جس کو شب عاشورہ کہا جاتا ہے۔ آج ہوتا کیا ہے، شب عاشورہ میں ہم باہر گھومنے جاتے ہیں، ہم میلے ٹھیلوں میں گھومنے جاتے ہیں اللہ الصمد، لیکن کبھی سوچا ہے یہ عاشورہ کی رات کیسے گزری ہے؟ سیدہ زینب ہیں، اپنے بھائی حسین کے پاس آ کر کے عرض کرتی ہیں، بھائی حسین آج کی رات یہ بڑی لمبی رات ہو گئی ہے، یہ رات گزارے سے گزرتی نہیں، یہ رات کاٹے سے کٹتی نہیں، یہ رات گزرتی نہیں ہے، بڑی مشکلوں کی رات لگتی ہے، بڑی کٹھن رات لگتی، رات گزرتی نہیں، رات کا اندھیرا دور نہیں ہوتا۔ اللہ الصمد، کبھی تمہارے سامنے بھی ایسا ہوا ہوگا، کبھی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، جب کوئی مشکل سر پہ ہوا کرتی ہے، گھر کی ٹینشن ہوا کرتی ہے، کوئی فکر ہوا کرتی ہے نا، پھر رات نہیں گزرا کرتی ہے، کوئی ہمیں درد ہو، کوئی پریشانی بیماری ہو، رات نہیں کٹتی، بڑی لمبی رات لگتی ہے۔ سیدہ زینب کہتی ہیں، بھائی حسین آج کی رات یہ کٹتی نہیں، بڑی لمبی رات لگتی ہے۔ میرے آقا حسین نے اپنی بہن سے یہ نہ کہا، بہن آ میرے قریب بیٹھ جا، یہاں بیٹھ کے 2-4 باتیں کر لیں گے، یہاں بیٹھ کے باتیں کی جائیں گی تو رات کٹ جائے گی۔ لیکن امام علی مقام نے کربلا کے میدان سے کہا، اگر بہن زینب رات نہیں کٹتی نا تو آؤ ایسا کرتے ہیں، آدھی رات میں قرآن پڑھ لیتے ہیں، آدھی رات میں سجدے کر لیتے ہیں، آدھی رات بھی کٹ جائے گی اور قرآن کی تلاوت بھی ہو جائے گی، خدا کی بارگاہ میں سجدے بھی ہو جائیں گے۔ یہ حسین نے پیغام دیا ہمیں، یہ حسین نے بتایا اس کربلا کے میدان سے، جہاں شہر بھی اپنا نہیں ہے، جہاں وطن بھی اپنا نہیں ہے، جہاں پانی کا انتظام بھی نہیں ہے، جہاں کھانے کا اہتمام بھی نہیں، جہاں لوگ قدر کرنے والے بھی نہیں ہیں، ایسے مقام پر میرے حسین نے نہ تو قرآن کو چھوڑا ہے، نہ سجدے کو چھوڑا ہے، اور بتا دیا جو حسین سے محبت کرنے والا ہے نہ تو قرآن کو چھوڑ سکتا ہے، نہ سجدے کو چھوڑ سکتا ہے۔ آج ہم حسین سے محبت کرنے والے ہیں، آج ہم حسین سے پیار کرنے والے کے دعوے کرتے ہیں، لیکن اللہ الصمد رات کو ہم کیا کرتے ہیں؟ موبائل چلا کے فلمیں دیکھتے ہیں، موبائل چلا کے ڈرامے دیکھتے ہیں، ہم ناٹک دیکھتے ہیں۔ کبھی تمہیں حسین کی قربانی یاد نہیں آئی، کبھی تمہیں عاشورہ کی رات یاد نہیں آئی؟ میرے حسین نے رات کو گزارنے کے لیے دنیا کی باتیں نہیں کی، رات کو گزارنے کے لیے خدا کے کلام کی تلاوت کی ہے۔ آج اگر بچے ہمارے روئے نا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو موبائل چلا کے دیتے ہیں، لے بیٹا چپ جا۔ ہم نے بچوں کو تسلی دی ہے تو دنیا کی گانے چلا کے دی ہے، یہ بچوں کو تسلی۔ ہم نے بچوں کے نفس کو جو اچھالا ہے وہ دنیا کی محبت سے اچھالا ہے۔ کاش بچہ روتا ہوتا، نعت مصطفیٰ کو سنا دیا گیا ہوتا، کاش بچہ روتا ہوتا، ہم نے درود پاک کی لوریاں دے دی ہوتی، اور ہم کہتے ہوتے بیٹا سو جا یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور اٹھ جانا صلی علی کہتے کہتے تیرا بچہ مصطفیٰ پہ درود پڑھ کے سوتا، مصطفیٰ کا نام لے کے سوتا تو زندگی مصطفیٰ پہ گزارنے والا بن جاتا۔ لیکن طریقے کیا ہیں؟ بچپنے سے موبائل تھما دیا ہے، کوئی بچہ ناٹک دیکھ رہا ہے، کوئی کٹ پتلے اس میں دیکھتا ہے، کوئی کسی چیز کو دیکھتا ہے، کوئی گیم کھیلتا، اب تو گیم چل رہے ہیں طرح طرح کے گیم۔ اللہ ایسے باپ کے میں بڑی حیرت کرتا ہوں، بڑی شرم و حیا آتی ہے ایسے باپ پر، جس باپ نے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں موبائل دیا ہے۔ جو زمانہ بیٹے کے ہاتھ میں قلم چلانے کا تھا، جو وقت بیٹے کے ہاتھ میں کتابوں کا تھا، جو وقت بیٹے کی تربیت کا وقت تھا، ہم نے اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا۔ اب وہ گانے سنتا ہے تو سلمان خان کے سنتا ہے، اب وہ ترانے سنتا ہے تو پھر شاہ رخ خان کے سنتا ہے۔ میں کہتا ہوں نادان، اگر تجھے کسی خان کے ترانے سنانے ہیں تو کسی اور کے مت سنا، مدینے والے مصطفیٰ کے نام کے ترانے سنا۔ اگر کسی کا نام سنانا ہے تو امام علی مقام کے ترانے سنا، اور بتا میرے حسین نے دین کی خاطر جانوں کو قربان کر دیا ہے۔ لیکن سبق کہاں ملا؟ بچے جو سیکھتے بڑے ہو کے وہی کرتے ہیں، پھر جوان بوڑھا ہو جاتا ہے، بچے جوان ہو جاتے بوڑھا ہو کے کہتا ہے میرا بیٹا میرا ادب نہیں کرتا، میرا بیٹا مجھے میری اہمیت کو نہیں سمجھتا، مجھے مارتا، مجھے روٹی نہیں دیتا، میرے گھر سے مجھے نکالتا دھکے مارتا ہے، مجھ سے بات نہیں کرتا۔ جب تو نے ایسے لوگوں کا کردار دکھایا ہے جو کہ دھکے مار کے باہر نکالتے ہیں، اگر تو نے مصطفیٰ کے طریقے کو بتا دیا ہوتا، اگر تو نے حسین کے کردار کو بتایا ہوتا، اگر تو نے علی اکبر
की जवानी को बताया होता। मेरे इमाम अली अकबर ने करबला के मैदान में बाप से कहा था, बाबा हुसैन करबला के मैदान में तुम बाद में जाओगे, तुम्हारा जवान बेटा पहले जाएगा। आगे बढ़े अली अकबर, क्यों कि हुसैन ने तरबियत ही ऐसी दी थी। लेकिन आज बाप को धक्का देते हैं, बेटा खुद बैठ जाता सुकून से। ये तरबियत की कमी हुआ करती है। अल्लाह समद मेरे हुसैन ने कहा, बहन अगर रात नहीं करती है ना, आधी रात में बैठ कर के तिलावत कुरान की जाएगी, आधी रात में सजदे किए जाएंगे, कुरान की तिलावत भी हो जाएगी, सजदे भी हो जाएंगे, रात भी गुजर जाएगी। रात गुजारने का तरीका है ये, लेकिन हमारा तरीका अलग है। लेकिन कुर्बान जाइए, एक हदीस पाक में है, मेरे आका फरमाते हैं कि जब क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हिसाबो किताब का वक्त होगा, रोज़े जज़ा का मौका होगा ना, ऐसे वक्त में एक शख्स का इम्तहान, एक शख्स का जो है वो इम्तहान नहीं बल्कि एक शख्स का, जब क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, एक शख्स को बुलाया जाएगा, उसके नामाए अमाल को देखा जाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तारीख में लिखा है, मेरे आका फरमाते हैं कि उस शख्स के नामाए अमाल को देखा जाएगा तो उसके पास 99 दफ्तर गुनाहों के भरे होंगे, एक दफ्तर नेकियों का होगा। 99 गुनाहों के होंगे, एक नेकियों का होगा। रब की तरफ से ऐलान हो गया होगा, ऐ बंदे जा अपने अमाल को मीजान कर ले, तराजू पे जाके तोल ले, अगर नेकियां ज्यादा हो तो जन्नत में चले जाना, गुनाह ज्यादा हो तो जहन्नम में डाला जाएगा। अब जिसके पास 99 दफ्तर गुनाहों के हों, एक दफ्तर खाली नेकियों का हो, उसका अंदाजा क्या होगा? वो तो कह चुका है मौला अब तो जहन्नम में जाना पक्का है, इसलिए कि एक ही दफ्तर तो नेकियों का है, 99 गुनाहों के दफ्तर है। अल्लाह मेरे आका फरमाते हैं कि इतने में रब की रहमत उसे जवाब देगी, ऐ बंदे रुक जा, ठहर जा, जाने से पहले इधर आ, मेरे रब की रहमत जवाब देगी। एक फरिश्ता उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा दिया जाएगा और कहा जाएगा, जा इस कागज के टुकड़े को ले जा और जहां तेरे आमाल का मिजान किया जा रहा हो, नेकियों के पल्ले में कागज के टुकड़े को रख देना। अब वो बंदा कहेगा, परवरदिगार ये कागज का टुकड़ा क्या है? इधर 99 दफ्तर गुनाहों के हैं, ये एक कागज का टुकड़ा है और एक दफ्तर नेकियों का है, ये कैसे बराबरी करेगा? ये किस तरह से नेकियों को भारी करेगा? रब की रहमत आवाज देती है, बंदे इस कागज के टुकड़े को मत देख और जाके नेकियों के पल्ले में रख देना। और वो बंदा दौड़ता हुआ जाएगा जहां उसके अमाल को मिजान किया जा रहा है, जहां पर उसके अमाल को तोला जा रहा है। बंदा जब उसके गुनाह भी रखे हैं, एक पल्ले में नेकियां रखी है, जब उसने कागज के टुकड़े को रखा तो वो देख करके हैरत में पड़ गया। जो नेकियों का पल्ला तो भारी हो जाता है, गुनाह कम रह जाते हैं, नेकियां बढ़ गई, गुनाह कम रह गए। और वो बंदा खुदा की बारगाह में आता है, आकर के अर्ज करता है, रब्बे करीम ऐ मालिक को मौला, ये 99 दफ्तर गुनाहों के थे, एक पर्चे में ऐसा क्या लिखा हुआ था? ऐसी कौन सी नेकी थी, ऐसा कौन सा अमल था जो 99 दफ्तर गुनाहों को कम कर दिया है और नेकियों को बढ़ा दिया है? रब की रहमत कहेगी, बंदे तुझे याद नहीं है लेकिन मुझे तो याद है। एक वक्त रात को सोया हुआ था, अपने बिस्तर पर आराम कर रहा था, अचानक रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में बिस्तर से उठा था, तेरी जबान पे कलमा तज्जबा जारी हुआ था, तूने किसी को दिखाने को नहीं बल्कि रब को राजी करने के लिए, किसी और को सुनाने को नहीं, मुस्तफा को राजी करने के लिए तेरी जबान पे अचानक आ गया था, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तूने कलमा पढ़ लिया था, इस पर्चे में कलमा लिखा हुआ है। और याद रखना, सातों जमीन को पल्ले में रख दिया जाए, सातों आसमान को पल्ले में रख दिया जाए, इस कलमे से भारी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कलमे में नाम मोहम्मद भी है, नाम खुदा भी लिखा है। ये सबसे भारी कलमा है, ये सबसे भारी भरकम चीज है। इसलिए पता चला ये कलमा वो वजीफा है जो कल कयामत के दिन नेकियों के पल्ले को भारी कर देगा। नेकियां किया करें, कलमा शरीफ का विर्द किया करें, जरूरी है। याद रखें, ऐसा नहीं है जिंदगी गुजार के खत्म हो जाएगी, बल्कि बाद मरने की बड़ी कठिन जिंदगी शुरू हो जाएगी। पता है ये मुहर्रम का महीना पैगाम देता है। हमने क्या किया है? हमने रातों को ऐसे गुजार दिया, जब मुहर्रम की 10 तारीख आई ना, मेरे हुसैन ने अपने अली असगर को भी कुर्बान किया, उन्होंने मोहम्मद को कुर्बान किया, अली असगर के बाजू को कटाया, अली अकबर की जवानी को लुटाया, हजरत कासिम की जवानी पर झोड़े दौड़ाए, सबको बर्दाश्त किया। आखिर में अपनी बारी आई ना, एक रिवायत के मुताबिक जब 72 लाशों को कुर्बान कर दिया, 72 फर्दों को इस्लाम के नाम पर कुर्बान कर दिया, मेरा इमाम आखिर में जाकर के कहता है और जमाने वालों को बताता, लोगों दीन के मामले में जान की परवाह नहीं होती है। हुसैन ने अपने सर को कटाया तो सजदे में रख के कटा दिया और बता दिया कि नमाज अदा करनी है तो हमें कुछ नहीं देखना है, खुदा के पैगाम को देखना है। आप देखें, कभी तो किसी कहने वाले ने कहा, मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में,
मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में मेरे हुसैन ने वो इश्क दिखाया है, वो मोहब्बत दिखाई है। ऊपर तो खंजर चल रहा था, ज़बान पे खुदा का नाम था, और सजदे की हालत मेरे हुसैन ने इस्लाम के नाम पे कुर्बानी को पेश कर दिया। अब लोग कहते हैं ना, मेरे आका का फरमान है, दुनिया से जिस हाल में जाओगे कल कयामत के दिन इसी हाल में उठाए जाओगे। अब तुम बताओ मेरे हुसैन ने किस हाल में दुनिया से रुखसती की है, किस हाल में दुनिया को छोड़ा है। हाँ, ये घर से तरबियत होती है, ये घर से होता है। हजरत फातिमा ज़हरा कौन है? ये हुसैन की माँ है। हजरत फातिमा ये दुआएं किया करती थी, या अल्लाह कोई ऐसी लंबी रात बना दे जो तेरे महबूब की बेटी दिल खोल करके सजदा कर सके, दिल खोल के लंबा सजदा कर सके। अल्लाह हुस्न, आज हम लंबी रातों की दुआ मांगते हैं, हम कहे बड़ी टाइम हो जाता है, कोई नाटक फिल्म देख रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, और हमें कोई काम करना तो दिल में ख्याल आता है बड़ी जल्दी टाइम हो गया, अभी तो हमारा नाटक भी पूरा नहीं हुआ, अभी तो फला काम पूरा नहीं हुआ। लेकिन कुर्बान जाऊं सज्जदा फातिमा ज़हरा पर जो नबी की सजादी है, अगर दुआ भी करती तो कहती है, मौला इतनी लंबी रात बना दे कि तेरे महबूब की बेटी अपने सजदे को मुकम्मल दिल खोल के कर सके। जब सैयदा फातिमा ने ये दुआएं की हैं तो करबला के मैदान में ये बात बताती कि माँ, अगर तू लंबे सजदे करने वाली है, तेरा बेटा ऐसा सजदा करेगा, सर तो झुकाएगा दुनिया में, उठाएगा मैदान महशर में। मेरा इमाम कल मैदान महशर में सर उठाएगा तो सजदे से सर उठाएगा और जमाने को बताएगा ऐसा सजदा किसी ने नहीं किया जैसा सजदा हुसैन ने किया है। सर झुकाया तो करबला के मैदान में झुकाया, उठाया तो मैदान महशर में उठाया। अल्लाहु समद, ये पैगाम है करबला वालों का, ये पैगाम है मेरे इमाम का कि अपनी जिंदगी को गुजारो तो मुस्तफ़ा के नाम पे गुजार दो। तिलावत कुरान किया करो, सजदे किया करो, नमाजें पढ़ा करो। हमें नमाजों से प्यार करना है, हमें कुरान